मतलब अज के टाइम के जिवें GST या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर भरे हुए ना तो पूछना भी ऐसा बंदा जो रब के पाथ के उपर चलती अलाउद्दीन खिलजी का चाचा सीगा अलेक्जेंडर भी कहा जाता यानी कि दूसरा सी जंग वगैरह हो उदो देश में बचाना असली नाम सीगा अली गोशा कोई सिफारिश वगैरह नहीं चलती सी वसया होया एक फिल्म देखा मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी। तो हुण गल कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के उस रूलर की जो अपने टाइम तो मशहूर सीगा अपने कम्मा कार करके रिफॉर्म्स करके जिहड़े उसने फैसले लए जिवें उसने अपने आप अपनी सरकार चलाई लोगों ते रूल किया उदों उस करके मशहूर सीगा ते हुण लोगों के दिमाग दे विच वसिया होया एक फिल्म दे करके ते फिल्म दे विच भी उसने नहीं मतलब जिहड़ा उसका करैक्टर सीगा विलन का रोल सीगा वो हीरो का रोल नहीं सीगा विलन का रोल सीगा ते जिसका नाम सीगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दे बारे गल करन तो पहला खिलजी डायनेस्टी बारे देखना किसने शुरू की सी किसने नहीं। खिलजी डायनेस्टी शुरू की सी जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा सीगा। जलालुद्दीन खिलजी नूं की कहा जाता सीगा मुजाहिदे सबीला। इसका मतलब कि मुजाहिदे सबीला का मतलब भी ऐसा बंदा जिहड़ा रब दे पाथ के उपर चलता यानी रब के रस्ते के उपर चलन वाला बंदा उसनों की कहते सी मुजाहिदे सबीला तो अपने आप को मुजाहिदे सबीला कहता हुंदा सीगा कौन जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा सीगा एंड फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी नूं मार के अलाउद्दीन खिलजी राजा बनिया सीगा। असल दे विच इसने आप नहीं मारिया सीगा जलालुद्दीन खिलजी नूं जिवें कि फिल्म दे विच भी दिखाया जिन्हें नई फिल्म देखी उन्होंने दस देना कि एक जलालुद्दीन खिलजी ने ना इसनूं एक दास भेट किया सीगा एक स्लेव दिता सीगा ते उस स्लेव ने ही उसनूं मारता सीगा जिसका नाम सीगा मलिक गफूर। मलिक गफूर नूं होर की कहने 1000 दिनारी भी कहने 1000 दिनारी क्योंकि वो 1000 दिनार दे विच खरीदा गया सीगा ते किसदा स्लेव सीगा वो अलाउद्दीन खिलजी दा सीगा उसने ही मारता सीगा जलालुद्दीन खिलजी ते उस तो बाद राजा बन गया सीगा अलाउद्दीन खिलजी। खैर हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है 1296 तो लेके 1316 तक यानी 20 साल इसने दिल्ली सल्तनत के उपर राज किया ते इसका असली नाम सीगा ही अली गोशा। स्क्रीन ते भी आ रहा थोड़े इसका असली नाम अली गोशा सीगा। इसकी एक नीति रही सी कि किंगशिप नोज नो किंगशिप किंगशिप नोज नो किंगशिप यानी कि कोई सिफारिश वगैरह नहीं चलती सी मतलब जे एक राजा तगड़ा राजा सीगा वो इसके खिलाफ बगावत भी करता सी फटाफट हमला करके वो राज अपने अंडर ले लेंदा सीगा। कोई ये देखता नहीं सीगा भी मैं हार सकदा कोई मतलब बेखौफ किस्म का रूलर रहा है तो इसलिए इसकी पॉलिसी का नाम सीगा किंगशिप नोज नो किंगशिप। तो अलाउद्दीन खिलजी नूं सैकेंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है यानी कि दूसरा सिकंदर। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर इंडिया के कहते थे पर उसका ओरिजिनल नाम की सीगा अलेक्जेंडर तो इसनूं सैकेंड अलेक्जेंडर कहते थे मतलब इन्ना पावरफुल सीगा ये। इसने मंगोल्स को भी सक्सैसफुली डिफीट करता सीगा ये मंगोलियस जिमें तुहानूं पता कि बहुत पावरफुल सीगे मंगोल्स जे मंगोल्स इंडिया के उपर आ जाते यानी इंडिया के उपर रूल करते तो आप इस टाइम ना दिल्ली सल्तनत के बारे पढ़ना होना सीगा ते ना मुगल सल्तनत बारे पढ़ना होना सी शायद अंग्रेज़ों के बारे भी ना पढ़ते आप जे मंगोल्स इंडिया के आ जाते इन्ने पावरफुल सीगे मंगोल्स यानी कि उन्होंने उन्होंने इंडिया वाल ध्यान नहीं पिया ध्यान या फिर एवं कह लो भी पिया छोटी मोटी जो स्कीम बनी भी इंडिया के उपर रूल करिए उदों हार के छोटी मोटी लड़ाई तो उन्होंने ज़्यादा इंडिया के उपर रूल करने बारे सोची नहीं इस करके अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को भी डिफीट करता सी सक्सैसफुली जिस करके इसनूं कहा जाता है सैकेंड अलेक्जेंडर। जदों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के उपर रूल कर रहा सीगा तो इसनूं इवें लगा कि मेरी एक परमानेंट आर्मी होनी चाहिए परमानेंट आर्मी इन द सेंस कि जिहड़े बंदे दा काम ही आर्मी दे वांग होवे मतलब आर्मी जिवें 24 घंटे काम करती रहती है देश के लिए की काम करती है भी रक्षा सरहद ते रक्षा करती रहती है या फिर जो जंग वगैरह होवे उदों देश नूं बचाना उवें ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी सब तो पहला यह सोचा सीगा। एक गल दसदा कि अलाउद्दीन खिलजी तो पहले परमानेंट आर्मी का चलन नहीं सीगा जो जंग वगैरह होंदी सीगी अलाउद्दीन खिलजी तो पहला उदों की करते सीगे सारे किसान वगैरह इकट्ठे होके या फिर जिहड़ा लड़ सकदा सीगा उसनूं ले जांदे सीगे लड़ाई करन दे लई 5-10 दिन की ट्रेनिंग दे के उसनूं लड़ाई के मैदान दे विच ले जांदे सीगे। पर अलाउद्दीन खिलजी ने की कीता अपनी एक परमानेंट आर्मी बनाई उन्हां नूं तनख्वाह वगैरह बेसिस ते रखिया जिवें कि अज सारे देशों के हुंदा ही आ इंडिया के भी हुंदा जिवें भी उस आर्मी का काम यही है कि देश की रक्षा करना या फिर जो हमला वगैरह हो किसी होर राज के द्वारा उदों बचाना तो इसने सब तो पहला यह आइडिया सोचा सीगा।
ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਰਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਦਾਗ ਅਤੇ ਹੋਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੋਲੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਨਾ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਪਤਚਰ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਕੈਚ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ GST ਆ ਸਲੈਬਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 12%, 8%, 25% ਜਾਂ ਫਿਰ 4-5%, ਉਵੇਂ ਇਸਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੀਵਾਨ-ਏ ਮੁਸਤਕ ਰਾਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ-ਏ ਮੁਸਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਸੀਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤੂਰ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਮਹਿਲ ਜਿਸ ਦੇ 1000 ਸਤੂਰ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ 1000 ਸਤੰਭ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ 1000 ਪਿਲਰਸ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਹੀ ਕਿਸਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ-ਏ ਰਿਆਸਤ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਿਸਵਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੈ ਜਾਏ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪੈੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਪੈੜ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਵਿਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿਸਵਾ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਲਿਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਮਲਿਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰੂਲਰ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਪੋਇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਾਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ 1316 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੂਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 1320 ਤੱਕ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1290 ਤੇ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1320। ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਮੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਮੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜੋਸੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਤੇ
47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, अगली वीडियो उसके बारे में। ये शुरुआत है। ये जैसे सुनामी आती है, पहले पानी निकलता है, फिर बाद में पानी आता है। ये पानी निकल रहा है, इसके बाद पानी जबरदस्त तरीके से अंदर आएगा और लाखों करोड़ों लोगों को इस देश में नुकसान होगा।